اور ایسے میں مولا متقیان اضطراب کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کہا مالک اشتر کہتے ہیں مولا کیا اضطراب ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، کہ مولا ہم ایک واجب عطا کر رہے ہیں، کہا اسی نماز کے لیے، اسی بندگی کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ کیونکہ جس کی نماز قبول اس کا ہر عمل قبول، اور اگر چاہتے ہو کہ چہارتا معصومین شفاعت کریں تو جو ان کا عمل زندگی ہے وہ ہمارے کردار سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اور ایک کلو بتا دوں، خدا کریم 5 بار بلاتا ہے اور کیا کہتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ وہ بلا رہا ہے دینے کے لیے، ہم لینے میں کج بحثی کرتے ہیں، ہمیں دنیا کے کام نظر آتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر میری قوم اور ملت کو جابس نہیں مل رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، اور دنیا کا یہ طاغوتی نظام ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یاد رکھو مولا سید سجاد کے زمانہ بھی وہی تھا کہ جب زبور آل محمد مولا نے لکھ دی، دعاؤں سے سہارا لو، یہ دنیا کچھ نہیں۔ مولا کا چاہنے والا جو ہوگا اس کے پاس کبھی خوف نہیں آئے گا، وہم نہیں آئے گا، ڈر نہیں آئے گا۔ میرے جوانوں بیدار ہو اور اس علم کو حاصل کرو کہ جو تمہارے اس دنیا کے علم میں اتنی برکت ڈال دے کہ تم مٹی کو ہاتھ لگاؤ تو وہ سونا ہو جائے۔ یہ صرف ایمان اور یقین کی کیفیت ہے کہ جس بیوی کے گھر میں 3 روز کے فاقے ہوتے تھے لیکن 2 مسلح عبادت پر آتی تھی تو خانے جنت منگا لیتی تھی، یہ تو بیوی کا کمال تھا، ان کی کنیز کا کمال یہ تھا۔ تو اپنے خانوادوں میں کیا کیا کہ جب دعوت کے اوپر بلایا، اور مولا علی کہتے ہیں کہ فضا مجھے بتا دیتی کہ اگر اللہ کے رسول کو بلایا، کہاں سے اتنی مہلت دے دو، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، خانے جنت منگا لیا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اور میری نجات کے لیے بتائی گئی۔ وہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، دینا چاہتا ہے، ہمیں فراموش کر دیا گیا۔ ہماری قوم اور ملت میں ایسے ذاکروں کو، ایسے 100 کوڑ پڑھنے والوں کو کہ جو کہتے ہیں ایک نعرہ لگاؤ جنت مل جائے گی، پر یاد رکھو یوم غدیر کے دن جب ابو ذر غفاری نے نعرہ لگایا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ابو ذر سے زیادہ سچے کے اوپر آسمان نے سایہ نہیں کیا، ابو ذر سے زیادہ سچے کا وزن زمین نے نہیں اٹھایا۔ تو یاد رکھو نعرہ تب لگانا کہ جب سچ بولنے کی عادت ڈال دو، زبان صادق ہونی چاہیے، وجود اس کی اطاعت اور بندگی میں عامل ہونا چاہیے، دل و دماغ اس کی نعمتوں کے شکر میں شاکر ہونا چاہیے، شکر کی کیفیت کہ خدائے کریم کہ تو نے ہمیں غریب نینوا اب عبداللہ حسین کا ذاکر بنا دیا، اس کا سامع بنا دیا، اس مذہب سے ہمیں مذہب حقہ سے متمسک کر دیا۔ اب اپنے اندر کرامت پیدا کرو، یہاں تک تو پہنچ گئے ہو نا، کرامت خدا کریم دے گا جب ان کی کنیز کو اگر شمون یہودی یہ کہے کہ علی نے کل سونے کی دیوار کر دی تھی، مٹی کی دیوار سونے کی کر دی تھی، تو بڑی بے انداز بے نیازی سے کہتی ہے یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں کر دوں۔ تو یہ کرامت مولا دینا چاہتے ہیں، ذرا لینے کے لیے آنکھوں کو بیدار کرو۔ میرے بچوں یہ علم، یہ روح کا علم، معنویت، ہم علم اس لیے حاصل کرتے ہیں دولت ملے، علم اس لیے حاصل کرو کہ خدا ملے، جسے خدائی کی خدائی میں خدا مل جائے اسے سب کچھ مل جائے گا۔ کیا چاہتے ہو؟ بن مانگے تو اتنا کچھ دے دیا، زندگی دے دی، صحت دے دی، اولاد دے دی، شفیق ماں باپ دے دیے، مدرسے دے دیے، درسگاہیں دے دی، سب کچھ تو دے رہا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اب میرے عشق میں، اب عبداللہ حسین کو کس سے عشق تھا؟ میرا سوال ہے آپ سب سے، کس سے عشق تھا؟ کس سے عشق تھا؟ اللہ سے عشق تھا۔ اللہ سے عشق تھا تو آج پوری دنیا میں ہر دل جھکا ہوا ہے خدا کے عشق میں۔ اب عبداللہ حسین نے، غریب نینوا نے 72 کی قربانی پیش کی، اور کس جگہ پر قربانی پیش کی کہ سجدے کے اندر ہے۔ مولا کے چاہنے والے ہوں اور نمازوں کی حفاظت نہ کریں، بس اتنا ہی کہوں گی، خدا کریم نے کامیابی آپ کے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ بڑی مشکل ہے نماز پڑھنا، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن جو اس کانفرنس میں آئے ہیں مولا حسین کی کانفرنس میں، تو وہ نمازوں سے غافل نہیں ہوں گے، کیونکہ آج کے اس پرآشوب دور میں، اس طاغوتی نظام میں اگر کوئی، کیونکہ اس نے کہا تھا نا
कि मैं पर दाएं से भी बहकाऊंगा, बाएं से भी बहकाऊंगा, सामने से भी पीछे से भी। आवाज़ कुदरत आई कि तूने सिमतें 4 समझी हैं, बल्कि सिमतें तो 6 हैं। मेरा बंदा जब हाथ उठा देगा और जब मेरा बंदा सजदा रेज हो जाएगा तो मैं उसको अपनी पनाह में ले लूँगा। तो उसकी पनाह में आओ इस ज़माने में कि जहाँ पूरी तागूती ताकतें हमारे सर पर तलवार की तरह से लटक रही हैं। ये सोशल मीडिया, ये जितना भी आज का दज्जाली ज़माना हमें गुमराह कर रहा है। कितनी कितनी देर लेकर मेरे बच्चों सोशल मीडिया पर फेसबुक और दुनिया जान के जितने ट्विटर, कितना टाइम लगाते हो? क्या 5 मिनट नमाज पर नहीं लग सकते? आओ और देखो, अगर नमाज कज़ा हो रही है तो मौला ने कहा है कि हम हरगिज़ भी, कज़ा तो दूर की बात है, कि जिसने नमाज को सुबह को रखा, सुबह समझते हो क्या है? जिसने अहमियत नहीं दी, मैं पहले ये काम कर रहा हूँ, मैं वो सौदा ले आऊं, मैं ये काम कर लूं, तो मौला फरमाते हैं उसकी हरगिज़ भी शफाअत नहीं करेंगे। तो जिस मौला का जिक्र करने बैठे हो, आज ये अहदो पैमान करके उठना कि खुदाए करीम हमें तौफीक दे सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर चलने की, और परवरदिगार हमें ऐसा बना दे कि जब तेरी हुज्जत तशरीफ लाए तो हम उनकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहें, और खुदाए करीम हमें वो तौफीक अता फरमाना कि तेरी हुज्जत के अवान व अंसार में हम शामिल हों। आप मेरे जवान बेटे बेटियां जो मौजूद हैं, मेरे भाई, हम सब ये तमन्ना रखते हैं कि परवरदिगार अब अब्दुल्ला हुसैन के सदक़े में हकीकी मायनों में हमें मौला को मानने की तौफीक अता फरमाए। अगर एक बेटी, एक बहन अपनी घर की चारदीवारी से निकलकर आपके दरमियान में आकर बात कर रही है, तो सिर्फ अगर मुझे ये हौसला दिया है तो बीबी ज़ैनब कुबरा ने, बीबी ने भी खिताबत ही की थी, लेकिन बीबी की खिताबत करबला से लेकर शाम तक थी। याद रखिए, घर से निकलकर पर्देदार खातून के लिए मर्दों के दरमियान में आकर बात करना आसान काम नहीं है, लेकिन ये मुझे बीबी की वो मोहब्बत ले आई कि जब मेरी बीबी ने खुतबा दिए तो मैं आपको बताने क्या आई हूँ, वही एहसास दिलाने आई हूँ ना कि खुदाए करीम ने अपनी नेमत उज़्मा अता कर दी। उस नेमत उज़्मा को समझो। ये अगर एक माँ और बेटी आपके सामने फरियाद कर रही है कि देखो अपने अंदर करामत को पैदा करो, खुदाए करीम तुम्हें वो करामत अता करेगा। ये दुनिया की सख्ती नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हें तो मोजिज़ नुमा बहुत सारी बातें हैं जो दिल में रह जाती हैं। बस इतना जान लो कि अगर मैं तुमसे कहूँ ना कि मेरे बेटों ज़हरा जैदी के लिए दुआ करो, तो तुम्हारी ज़बान मासूम है, तुम्हारी दुआ को खुदाए करीम कबूल करेगा। और अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ तो मेरी ज़बान तुम्हारे लिए मासूम है, खुदाए करीम तुम्हारे लिए दुआ को कबूल करेगा। हुसैन ने हमें, अब अब्दुल्ला हुसैन के जहाँ आखिर में भी कह रहे हैं, तू सर पे है, परवाह नहीं बंदे को किसी की। और फिर क्या कहा, मालिक जिसे तू मिल जाए, जिसे खुदा मिल जाए, उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खोया उसने क्या पाया। हुसैन के मानने वालों के पास खुदा है, जिनके पास खुदा है तो वहाँ न खौफ है न हुज़्न है। ये चमकता हुआ सितारा, ये दुनिया, ये आलमीन, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम बन जाओ हुसैन का। पर हुसैन का ज़बान से नहीं बनना, किरदार से बनना है। बस हाथ जोड़ के माज़रत की तलबगार हूँ, अगर कोई बातें बुरी लगी हों तो बेटी बहन माँ समझ के माफ़ कर देना। बस एक माँ की नसीहत समझ के अमल की तरफ झुकना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी से मांगते हैं। ये हक बनता है हुसैन का, ये हक बनता है करबला वालों का कि जगह जगह अब्बास का अलम लहराया जाए। ये हक बनता है कि हम हर आन अपनी ज़िंदगी की यही तमन्ना करें कि ज़िंदगी मिले हमें अली जैसे और मौत मिले हमें हुसैन जैसी। शहादत की मौत मरना चाहते हैं, और अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो इनकी मवद्दत में इस दुनिया से चला जाए उसे हरगिज़ भी हलाक न कहना, बल्कि वो शहीद है। अब अगर उनकी मवद्दत रख के दुनिया से जाओगे तो ज़िंदगी है, और अपने अंदर ये पैदा करो कि देखो अपनी जगह पर कि किस जगह पर खड़े हो। हुसैन के मानने वाले हो तो किरदार से हुसैनियत झलकनी चाहिए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात।